सत श्री अकाल जी। दूरदर्शन वेख रहे सारे ही दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਨੀਲਮ सैनी। प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कानूनी नुक्ते। जिवें कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ शिव कुमार सोनिक जी। सब तो पहला उन्हों का स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सर तुहाडे नाल गल्लां बातां करांगे, सिलसिला अगे वधावांगे, पर सब तो पहला अपने दर्शकों को दस दईए अज दे विशा बारे। साडा जो अज दा विशा है दरअसल वो साडे हक्कां नूं लैके है, जो हक सानूं साडा संविधान दिंदा है। साडा संविधान थोड़ा थोड़ा सारियां ने पढ़िया है। जिन्ने भी हक सानू साडे संविधान ने दिते ने वो भी असी सारे जानते हैं। जिवें कि बोलण दा हक सानू मिलिया है, सानू आज़ादी दा हक मिलिया है, असी कोई भी काम कर सकते हैं, असी कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अजिहा ही एक हक है सूचना दा अधिकार, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। पर यह हक किवें इस्तेमाल किया जा सकता है, कित्थे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस दे बारे बहुत घट लोगों को पता है। सो साडा अज दा विषय यही है कि सूचना दा अधिकार जो साडा हक है, जो सानू संविधान तो मिलिया है, उसनूं असी किवें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गल्लां बातां दा सिलसिला अगे वधांदे हां ते सानू पुछदे हां राइट टू इन्फॉर्मेशन बारे। सर सब तो पहला सवाल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि असी बहुत बारी सुनते हैं RTI पाई है, RTI पाई है। सो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आखिर है की? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उचेचे तौर ते 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਉਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ सूचना देने तो इनकारी नहीं की जा सकती। सर इस एक्ट नू पास करन दी लोड़ आखिर क्यों पई? बहुत अच्छा सवाल किया तुसीं। इस एक्ट नू पास करन लई इस करके जरूरत पई कि पारदर्शिता वधाउण दे लई, ट्रांसपेरेंसी, ते दूसरा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही देण दे लई, तां कि जदों ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੂਚਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈਏ, ਈਮੇਲਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੇ, कोई होर फैसले लए गए ने, किसी भी तरह की जिहड़ी भी समग्री किसी भी रूप दे विच किसी जनतक अधिकारी दे कोल जिहड़ी पई है, वो जिहड़ी है सूचना की परिभाषा दे विच आउंदी है। सैक्शन 2F इस दे विच उहने परिभाषित कीता कि सूचना की है। सूचना वो किहड़ी सूचना है, किहड़ी इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी कि दित्ती जा सकती है? हर वो सूचना दी जा सकती है जिहड़ी कि प्रतिबंधित नहीं है। प्रतिबंधित सूचना सैक्शन 8 इस दे विच दिता गया, सैक्शन 9 भी है। 8 दे विच कुछ अजिहे दिते गईयां ने भी जिहड़ी सूचना नहीं दिती जा सकती, उचेचे तौर दे उत्ते उस दे उत्ते डिटेल दी चर्चा असीं बाद च करदे हां। जिहड़ी सूचना नहीं दिती है, अदरवाइज जिहड़ी सूचना उपलब्ध है, जिहड़ी जनतक अधिकारी दे कोल सूचना पई है,
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਕੋਈ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 10 ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 10(8)(1) ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 8(j) ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ 8(1)(a) (b) (c) (d), ਇਹ 10 ਐਸੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਇਹ ਸੂਚਨਾ 8(1)(z) ਜਾਂ 8(1)(h) ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਦਿਓ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਤ ਪਰਫਾਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪਰਫਾਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ।
ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਸ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਂਕਰ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਬੈਂਕਰ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਰਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਜੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਜੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ, ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਫਿਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਅਰਜੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਰਿਸੀਵ ਉਸਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਅਰਜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ, 35 ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜੋ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ PIO ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 30 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 2 ਰੁਪਈਆ ਪੇਜ ਹੈ A4 ਤੇ A3 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਕੈਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ, ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੋ ਕੀ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਅਫਸਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 16 ਚ, ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਥਰੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਨਲਟੀ ਦਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਜੇਕਰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 250 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਜਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਟੀਆਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਮਾਣਯੋਗ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਲਾਰਜਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨਿਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।